Good evening, everybody. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. For a brief moment, we'll look into the Bible. ఈ యొక్క సమయంలో మనకు బైబిల్ గ్రంథాన్ని తెరుద్దాం. And we know that God has done marvelous things which are extremely good, pleasing to in our lives. మన దేవుడు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యములు చేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. అవి ఎంతో గొప్పగాను ఎంతో ప్రీతికరంగా ఉన్నాయని మనము గ్రహించవచ్చు. When Jesus Christ did miracles and spoke, people, they marveled at him. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ యొక్క ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశారు, ఆ యొక్క అద్భుతాలు, మిరకల్స్, ఇంకా మరియు అతను పలికిన మాటల ద్వారా ప్రజలు ఎంతగానో ఆశ్చర్యపడ్డారు. God also has done marvelous things in our lives. మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు ఎన్నో అనేకమైన ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు. He has saved us, మనల్ని రక్షించాడు. And still he is doing marvelous things in our life by perfecting us in his image. ఇప్పటికీ కూడా తను ప్రభు మన జీవితాల్లో ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తున్నాడు. మనల్ని తన యొక్క స్వారూప్యంలోకి మారుస్తూ ఉన్నాడు. Today we'll look into few people's characters in the Bible. మనం ఈ యొక్క సమయంలో వాక్యం నుంచి బైబిల్లో నుంచి కొద్ది మందిని చూద్దాం ఎవరైతే ఆ ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశారో. There are some people in the Bible who made God marvel. ఈ యొక్క బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని దేవుణ్ణి ఎంతో ఆశ్చర్యపరిచే రీతిగా ఉన్నారు. And God making marvel to us is something we know. I mean, he does so many things, but here we see some people making God saying wow in their lives. మనకి దేవుడు మనల్ని ఆశ్చర్యపరచడం అనేది ప్రతిసారి జరిగేదే. కానీ ఈ యొక్క బైబిల్లో ఈ యొక్క ప్రజలను మనం చూసినట్లయితే వారే దేవుణ్ణి ఆశ్చర్యపరిచే రీతిగా ఉన్నారు. And this can be something, an inspiration, motivation for us. We will learn this evening, from few people who really made God marvel in their lives. ఈ యొక్క విషయాలన్నిటి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసే రీతిగా ఉంటాయి. And first is, I want to speak up from Matthew chapter 8. మొదటగా నేను మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయం నుంచి నేను పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. I'll read from verse 5 to 8 and then verse 10 in English alone. మత్తయి 8వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుంచి 8వ వచనము అలాగే 10వ వచనం కూడా. And I'll read. It says, "And when Jesus was entered into Capernaum, there was unto him a centurion beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed." And verse 10, "And when Jesus heard it, he marveled and said to him that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel." Here we all know about this story. ఈ యొక్క స్టోరీ, ఈ యొక్క కథ అనేది మనకి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినదే. This centurion was a Gentile. ఈ యొక్క శతాధిపతి అనేవాడు ఒక అన్యజనుడు. But the centurion's one sentence, one word that really made Jesus marvel. కానీ ఈ యొక్క శతాధిపతి పలికిన ఆ ఒక్క మాట దేవుని ఎంతగానో యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఆశ్చర్యపరిచింది. He spoke that faith language that pleased Jesus Christ. ఈ యొక్క శతాధిపతి అనేవారు ఇక్కడ తన యొక్క విశ్వాసాన్ని ఒక మాట ద్వారా తను కనపరచడం మనం చూస్తున్నాం. What was that one sentence? It says, "But speak the word only, and my servant shall be healed." This is the only sentence, but that made Jesus Christ marvel. తను పలికిన ఒక మాట ఏంటంటే, నీవు మాట మాత్రం సెలవివ్వు దేవా, నా యొక్క సేవకుడు స్వస్థపడతాడని ఆ ఒక్క మాట అతను పలకడము యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఆశ్చర్యపరిచింది. Faith language marvels God. తనకున్న విశ్వాసం అనేది విశ్వాసం అనేది యేసుక్రీస్తుని ప్రభువుని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. We also know about the woman of Canaan, the Syrophoenician woman. She's also known woman of Canaan. ఆ యొక్క కానాను స్త్రీ గురించి కూడా మనకు తెలుసు. Her daughter was grievously vexed with devil. ఆ యొక్క దయ్యముల ద్వారా పీడించబడుతున్న తన ఒక కుమార్తె గురించి మనం ఎరిగి ఉన్నాము. And when she came, her disciples, Jesus Christ disciples, they told, Lord, send her away. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క కుమార్తె ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క డిసైపుల్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి డిసైపుల్స్ ఏమన్నారంటే తనను పంపించేయండి ఇక్కడ నుంచి అని వాళ్ళు పలకడం మనం చూస్తున్నాం. I'll read for you in Matthew chapter 15.
మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయము verse 25 to 28. I'll read for you. 25 నుంచి చదవబడుతుంది. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O man, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. Here we see, this Syro-Phoenician woman, this Canaanite woman, she could have got discouraged and she could have gone. ఈ యొక్క స్త్రీ తన యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క డిసైపుల్స్ పలికిన మాటలకి తను గాయపడి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ తను అక్కడనే ఉండడం మనం చూస్తున్నాము. That one sentence, that one verse, that one statement really touched God's heart. ఆ యొక్క స్త్రీ పలికిన ఒక్క మాట ద్వారా ఆ యొక్క దేవుణ్ణి కదిలించడం మనం ఇక్కడ చూస్తాం. We can also make God marvel by our faith language. మన జీవితాల ద్వారా కూడా మనం పలికే ఒక విశ్వాస పలుకుల ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని మనము ఆశ్చర్యపరచవచ్చు. We know in Romans chapter 10 verse 17, it says faith comes by hearing the word of God. మనకు తెలిసిన రీతిగా రోమా పత్రిక 10వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో చెప్పిన రీతిగా వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును, వినుట క్రీస్తుని వాక్యం ద్వారా కలుగునని మనకు తెలుసు ఆ వాక్యము. This year you and I, we can make God marvel by building our faith through the word of God. మన యొక్క విశ్వాసంలో మనం ఎదుగుతూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని మనం ఆశ్చర్యపరచవచ్చు. And by exercising the faith, మన యొక్క విశ్వాసంలో మనం ఎదుగుతూ యేసుక్రీస్తుని ఆశ్చర్యపరచవచ్చు. They are great faith heroes, but we will look from people whom just the Holy Spirit has spoke just one word about them, but great things they have done. ఈ యొక్క ఫేత్ హీరోస్ మనం చూడొచ్చు, కానీ ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు పలికిన ఒక్క మాట ద్వారా ఆ యొక్క ప్రజల గురించి మాట్లాడిన ఒక్క మాట ద్వారా దేవుని ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరిచాయి. Even Jesus Christ, he watches our giving. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనం ఎలాగైతే ఇస్తున్నామో దాన్ని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గ్రహించే విధంగా ఉన్నారు. In Mark chapter 12, మార్కు సువార్త 12వ అధ్యాయంలో I'll read for you verse 41 to 44. It says, 41వ వచనం నుంచి 44 వరకు చదవబడుతుంది. And Jesus sat over against the treasure and beheld how the people cast money into the treasure, and many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more than all they which have cast into the treasury. For all they did cast of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Here we see that 2 mites, we all know about this. In her poverty she gave the 2 mites. ఆ యొక్క విధవరాలను మనం చూసినట్లయితే తనకున్న ఆ యొక్క 2 కాసులను తను వేయడం మనం చూస్తాము బైబిల్లో. And Jesus appreciated her attitude of giving. తన యొక్క ఇచ్చుట ఎలాగైతే ఇచ్చిందో, తనకున్న ఉన్న దాంట్లో ఎలాగైతే ఇచ్చిందో దాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అభినందించడం మనం చూస్తాము. Jesus is telling, people who are rich, they will give, but this lady in her poverty it's given. ఎంతో డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోయారు, కానీ ఈ యొక్క బీద విధవరాలు తనకున్న ఉన్నంతలో తను ఇవ్వడము యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తనని అభినందించడం మనం చూస్తాం. God was noticing, and it has captured her action, and it really made God marvel. తను ఇచ్చుట అనేది దేవుడు గ్రహించి ఆ యొక్క తను ఇచ్చిన దాంట్లో దేవుడు ఆ యొక్క విషయాన్ని బట్టి ఎంతగానో ఆశ్చర్యపడ్డాడు. Another person I want to share from the Bible, మరి ఒకరి గురించి నేను పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. His name is Cornelius. We all know about him. కొర్నేలు గురించి నేను పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. And in Acts chapter 10, లో మనం చూద్దాం. verse 2 to 4 I'll read. 2వ వచనం నుంచి చదవబడుతుంది. A devout man, Cornelius was a devout man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the poor and prayed to God always. He saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thy alms are come up for a memorial before God.
Here we say, the Holy Spirit is mentioning about Cornelius' character. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ యొక్క కొర్నేలి యొక్క తన యొక్క వైఖరిని గురించి ఇక్కడ రాయడం మనం చూస్తున్నాం. It says he was devout. తను ఎంతో భక్తిపరుడని ఇక్కడ చెప్పబడింది. He feared God. దేవునికి ఎంతో భయభక్తుడని రాయబడింది. Gave much alms and prayed to God always. ఎంతో ధనమును దేవుని కొరకు అతను ఇచ్చి ఉన్నాడని రాయబడింది. So God captured this man's action and his attitude. ఈ యొక్క కొర్నేలి యొక్క తన యొక్క వైఖరిని తన యొక్క క్రియలను దేవుడు గ్రహించడం మనం చూస్తున్నాం. God was pleased with Cornelius and he sent an angel, go and speak to Cornelius. దేవుడు ఎంతగానో ఈ యొక్క కొర్నేలి ద్వారా ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఆ యొక్క ఏంజల్ ని ఆ యొక్క దూతను పంపించడం మనం చూస్తున్నాం. Tell Cornelius, you have been a blessing to me. ఆ యొక్క కొర్నేలికి నువ్వు చెప్పని యొక్క దూతతో దేవుడు ఏమని పలికాడంటే, నువ్వు వెళ్ళి ఆ యొక్క నువ్వు కొర్నేలి దేవునికి నువ్వు ఎంతగానో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నావని చెప్పమని. Your prayers, your giving has come as a memorial. నీ యొక్క ప్రార్థనలు నువ్వు ఇచ్చిన యొక్క ధనాలు ప్రతిదీ ఒక జ్ఞాపకార్థంగా ఉన్నాయని ఇక్కడ దేవుడు చెప్పడం చూస్తున్నాం. Our action, God is watching our action. We also need to make God marvel this year. మన క్రియలను కూడా దేవుడు గ్రహిస్తున్నాడు. మనం కూడా దేవుణ్ణి ఆశ్చర్యపరిచే రీతిగా జీవించాలి. Think, how can we make God marvel this year? మనం కూడా ఈ యొక్క సంవత్సరంలో దేవుని ఎలా ఆశ్చర్యపరచాలి అనేది మనము గ్రహించాలి. In Acts chapter 9 verse 36 it talks about Dorcas. అపోస్తలుల కార్యం 9వ అధ్యాయం 36వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆ యొక్క డోర్కా గురించి చెప్పబడి ఉంటుంది. And it says she was full of good deeds. తను ఎంతో ఆ యొక్క స్త్రీ ఎన్నో సత్క్రియలను చేసే రీతిగా ఉందని రాయబడి ఉంటుంది. And she was of alms. She also gave alms. తను ఎంతగానో ధనాలను సత్క్రియలను చేసే స్త్రీగా ఉందని రాయబడింది. God marveled at her attitude of good, full of good works. ఆ యొక్క స్త్రీ చేసే ఆ యొక్క సత్క్రియలను బట్టి దేవుడు ఎంతగానో ఆశ్చర్యపడ్డారు. In Luke chapter 2 verse 25 it talks about Simeon. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 25వ వచనం కూడా ఆ యొక్క సిమియన్ గురించి రాయబడింది. This man was just and devout. తను ఎంతో భక్తిపరుడు అని రాయబడింది అక్కడ. His attitude, all these people's attitude, touched God's heart. ఈ ప్రజలు ఇప్పుడు మనం ఎవరైతే ప్రజల గురించి చూసామో ఈ ప్రజలందరి యొక్క వైఖరి దేవుణ్ణి కదిలించే రీతిగా ఉంది. In Luke chapter 2 verse 36 and 37 it talks about Anna. ఆ యొక్క లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 36వ వచనంలో చూసినట్లయితే ఆనా గురించి రాయబడి ఉంటుంది. She was a 84 years old widow. 84 సంవత్సరాల విధవరాలై అని తను అక్కడ ఉండడం చూస్తాం మనం. The scripture says, her service to God was fasting and prayers night and day. తన యొక్క సేవ దేవుని పట్ల తన యొక్క సేవను మనము ఆ యొక్క వచనంలో చదివినట్లయితే తను ఎంతగానో రాత్రి పగలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తుందని మనం ఆ యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం. In John chapter 12 verse 3 talks about, Mary took expensive ointment and she poured on Jesus Christ's feet. ఆ యొక్క వాక్యంలో యోహాను సువార్తలో కూడా 12వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క మరియా తన యొక్క ఆ యొక్క ఎక్స్పెన్సివ్ ఆ యొక్క అత్తరును దేవుని పాదాల పైన వేసి తుడవడం మనం చూస్తున్నాం. To do marvelous things we have to pay a price. ఆ యొక్క ఆశ్చర్యకార్యాలు మనం చేయాలంటే మనం ఎంతగానో వెలను చెల్లించాలి. There has to be a sacrifice. మనం ఎన్నో త్యాగాలు కూడా చేయవలసి ఉంది. Marvelous things can happen with our obedience to the word of God. మన యొక్క విధేయత దేవుని వాక్యం పట్ల ఉన్న విధేయత ద్వారా ఆశ్చర్య కార్యాలన్నీ జరుగుతాయి. Abundance, gratitude and thankfulness to God also makes one to do marvelous things for God. ఎంతగానో కృతజ్ఞత మనము మన యొక్క కృతజ్ఞత స్తుతిని దేవుని పట్ల ఉన్న దాన్ని బట్టి ఎంతగానో ఆశ్చర్య కార్యాలు కూడా జరగవచ్చు. People who have high regard for God, they will do marvelous things. దేవుని పట్ల ఎంతగానో గౌరవం ఉన్నవారు ఆ యొక్క ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే రీతిగా ఉంటారు. This year let us do things for God that would bless God. ఈ యొక్క సంవత్సరము మనం అందరం కూడా ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు దేవుణ్ణి కదిలించే రీతిగా దేవుని ఆశీర్వదించే రీతిగా మనం కూడా చేయాలి. That would bless the body members. మన యొక్క బాడీ మెంబర్స్ ని ఆశీర్వదించే రీతిగా చేద్దాం. May our attitude and our action, our service to God may it marvel him. మన యొక్క వైఖరి, మన యొక్క క్రియలు, మన యొక్క సేవ దేవుని పట్ల చేసే సేవ ప్రజలను కదిలించే ఆశీర్వదించే రీతిగా ఉండాలి. Ask God, how can you be a blessing to God and his people? మనం అందరం కూడా దేవుని అడగాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎలా దేవుని రాజ్యానికి దేవుని బిడ్డలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటామని. Let's make God marvel by our spiritual virtues. మనం చేసే కార్యాల ద్వారా దేవుడు ఆశ్చర్యపడే రీతిగా మనం చేద్దాం. God bless this portion. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించు.